অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ লগ্নে কাঁথিতে সনাতনী হিন্দু সম্মেলনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কি বার্তা দিলেন? ইফতারে গেছি, ভাত খেয়ে গেছি এবং টুপি আমি পরি, আমি রুমাল মাথায় দিতাম এবং আমি বেলচোরের সম্পর্কে কথা এটা উত্তর দিচ্ছে। আমি আপনাকে বলি, আমি কখনো অন্য ধর্মের তাদের যে ধর্মীয় রিচুয়াল তাতে অংশগ্রহণ করি। একটা জিনিস তৃণমূল চোরামূলের খুব ভালো লাগে, সকাল থেকে রাত্রি শুভেন্দু শুভেন্দু নাম ভজে, আমরা হরে কৃষ্ণ নাম ভজি আর ওরা শুভেন্দু নাম বোঝে। আমি ওদেরকে বলছি, আমি ওদের কাউंट करी ना। विधानसभा प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे दादा? आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? हिंदी में दादा, हिंदी में दादा, आज के प्रोग्राम के बारे में পুরো মিথ্যে ঠকবাজি, মদ দোকান খুলে রেখেছে ওটা আগে বন্ধ করো दादा। आज के प्रोग्राम देवरार एमएलए प्राक्तन मंत्री दीदी आज जो कर रही है वो हम लोग बंगाल में पूरा हिंदू समाज खतरे में है। यहाँ दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा तक रोकने का कोशिश हुआ। यहाँ आज भी अक्षय तृतीया उद्यापन करने के लिए कोर्ट का इजाजत लेना पड़ा। हिंदू का हर त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। आज जिस तरीके से वॉकअप अमेंडमेंट बिल को लेकर मोथाबाड़ी से लेकर मालदा तक पूरा प्रदेश में हिंदू नरसंहार हुआ, उसमें ये सरकार मुस्लिम लीग टू सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। वो मंदिर नहीं है, भ्रम पैदा करने का जरूरत नहीं है। आप मीडिया है, लाइसेंसी है, आप देख लीजिए पेपर्स। ये हिटको है जिनका चेयरमैन फिराद हकीम है, ये हिटको का प्रोजेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर, नॉट टेम्पल। मीडिया आप सरकार की लाइसेंस लेकर काम कर रहा है, गलत भ्रम पैदा मत कीजिए। इट्स ए कल्चरल सेंटर, नॉट टेम्पल। और हिंदू का मंदिर कभी सरकारी रुपया में नहीं होता है। वो राम मंदिर जैसे अयोध्या में बनाना हिंदू लोग का निधि से होता है। आज यहाँ से मुर्शिदाबाद का जो जिहादी ने 9 मंदिर तोड़ा है, वो 9 मंदिर का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ है। इसमें सरकार का कोई रुपया मंदिर कमेटी ने नहीं लिया है। हम हिंदू लोग निधि उठा के अपने निधि कलेक्ट करके ये रिपेयरिंग करने का काम शुरू किया है। दादा कोलकाता में का हिंदुत्व वो कल्चरल हिंदुत्व है, वो हमारी जो सनातनी रिचुअल है वो मान के नहीं करता है। इसलिए हम लोग ममता को हिंदू नहीं स्वीकार करती है। दादा कोलकाता में 40 लोगों का मौत आग लगने की वजह से, कोलकाता में 40 लोगों का मौत, इसमें जिम्मेदारी ममता सोल responsible for that genocide. It's a government sponsored genocide. Entire state government, including fire brigade, police, fire minister, all ministers, and also आपका जो हाई लीडर सब कल दीघा लेकर आया है, पूरा लोग को खत्म कर दिया है। अब तक 15 डेट डिक्लेयर हुआ है, 25 तक जाएगा। हम लोग का 3 काउंसिलर और बीजेपी वॉलंटियर आर वर्किंग देयर। नो टीएमसी मैन, गवर्नमेंट मैन आर नॉट इन देयर। ऑल आर आउटसाइडर, ऑल आर बॉर्डर्स। ये हमारी अतिथि था, इसको ममता की सरकार ने लापरवाही की वजह से उसको मौत को घाट उतार दिया है। दादा इतना बड़ा हादसा हुआ, ममता बनर्जी अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। शी इज एंजॉयिंग इन दीघा सी बीच विथ हर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। सरकारी रुपया में
दीघा में जलसा चल रहा है। আজকে দীঘাতে জগন্নাথ একসাথে জড়ে গেলে হবে 15টা তো একদম চিহ্নিত সরকার নেই, মারা গেছে, এবং এইরকম উন্নাসিক অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তার প্রশাসন পায়নি। আপনি দেখেছেন সবগুলো অতিথি বাংলার বাইরের লোক ওরা তাদের এত বড় মৃত্যু ঘটেছে, সরকার 25 অব্দি যাবে, কোনো হেল্পলাইন নম্বর নেই, কোনো ডিটেলস নেই, পুরো সরকারটাকে দীঘাতে তুলে নিয়েছে। মাংস মাছ খাচ্ছে, কোটি করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে মন্দির বলে চালাচ্ছে, এ পাপ রাখার জায়গা নেই। জগন্নাথ দেবের মূর্তি ঢুকিয়েছে আর চটি পরে ঘুরছে। দাদা এতগুলো ধ্বংস হবেই। দাদা এতগুলো মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করবে? মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি, কারণ উনি বলেন আমি সব 294টায় আমি প্রার্থী, একটাই পোস্ট, বাকি সব যা হবে দায়িত্ব আপনার। কতগুলো হোটেলে এটা হলো, যৌতুকগৃহ বানিয়েছে কলকাতা এবং বিশেষ করে বড় বাজার এলাকায়। 9:10 আমি স্যান্ডেলে দিয়েছি, 9:30 প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করে তার রিলিফ ফান্ড থেকে কম্পেনসেশন ঘোষণা করেছেন। আর সি ইজ রিলাক্টেন্ট, চটি চাটা চাকর বাকর ভাতাজীবীদের নিয়ে উঠতে মারাচ্ছেন দীঘাতে। পাশাপাশি আজকে কাছে দেখা গেল জগন্নাথ প্রথমেই বলি ওটা জগন্নাথ ধাম নয়। হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে মিনিমাম যাদের ধারণা আছে, ধাম 4টা দেশে হয়। আর দ্বিতীয় কথা, ওটা মন্দিরও নয়, ওটা জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তো সেখানে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সরকারি টাকা নয়ছয় করে, সর্বধর্মের মানুষের ট্যাক্সের টাকাকে নয়ছয় করে তারা মেকি হিন্দু সাজতে গেছে। ওখানে না আছে হিন্দুত্ব, না আছে আধ্যাত্মবাদ, না আছে পূজা অর্চনার কোনো বিষয়। কেবলমাত্র সংখ্যালঘু তোষণকারী এ মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে হিন্দু দরদি দেখানোর জন্য, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনোভাবেই তাকে বিশ্বাস করেনি। কাক কোনোদিন ময়ূরের পায়ে যে পুচ্ছ যদি গুজে দেয়, তাকে ময়ূর বলে লোকে ভ্রম করতে পারে, কিন্তু ময়ূর তিনি হয়ে যান না। আর দ্বিতীয়ত, তিনি কতটা হিন্দু বিদ্বেষী তার প্রমাণ এই মঞ্চ। এখানে সনাতনীদের সম্মেলনকে তার পুলিশ প্রশাসন সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে দিয়ে তিনি বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন, কোর্টে গেছেন, এবং নির্লজ্জতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে এই যে সনাতনী অনুশীলন ট্রাস্ট, সেবা ট্রাস্ট, যারা এর প্রোগ্রামের প্রথম আয়োজক ছিল, তার সভাপতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাকে কোর্টে গিয়ে দাখিল করিয়েছে যে সে সই তার নয়, ল্যাবে সই গেছে, তার বিচার হবে, তার জেল কি হবে সেটা কোর্ট ঠিক করবে। কিন্তু এই সনাতনী সম্মেলন বন্ধ করার জন্য যে নগ্নতা, যে নির্লজ্জতা মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়েছেন, সেটা আরো একবার প্রমাণ হয়েছে তার সবকিছু মেকিতাই ভরা। আর এখানকার 1000 সাধু সন্তের উপস্থিতিতে কয়েক হাজার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এখানকার পূজা অর্চনা, পাঠ, প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অন্য একটি আবহ তৈরি হয়েছিল। সনাতনীদের প্রকৃত অর্থে ধর্ম সম্মেলন হয়ে উঠেছিল কাঁথিরেই ময়দানে। কেকার পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি, ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, টিপটপ টিফিনে और हैप्पी पार्टी নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, মানডে টু সানডে ছোট বড় সবার পছন্দ একটাই, নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, প্রতিদিন চাই চাই। নিউ বিদ্যুৎ
বেকারি। রাজলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস, রাজলক্ষ্মীর মধুদার মধুর মতো ব্যবহার। দুর্গা চক, বাসন্তী ভবন, দুর্গা মন্দিরের পাশে, সুপারমার্কেটের বিপরীতে, হলদিয়া।